Good morning, students. In today's class, we will begin from the third question. What it tells us, the real part of the 1 minus cos theta plus I sin theta inverse is, first option is 1 by 2 and second option is 1 divided by 1 plus cos theta, third option is tan theta by 2 and fourth option is cot theta by 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ so real part of this quotient, this equation, what happen ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. It's very simple questions. What is the real part? Before we going to solve this one equation, what is real part? It is just very complex number is can be indicated by this type a plus ib. Here a is an a real part and b is called as an imaginary part. We called as an its imaginary part. A is an a real part and kariti. Okay now, so I is an indication of a complex number. Okay, now this equation is real part of this one. E equation in a real part yavudagutte anta keltaru. Very simple. Now ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ, so that one equation once again we should write as it is 1 minus cos theta plus I of sin theta raised to ಅದರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ -1 ಆಯಿತು. 1 minus cos theta plus I sin theta -1. It means that -1 ಐತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1/x ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ -1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? z is equal to 1 divided by 1 minus cos theta plus I sin theta ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. Okay now, remember students, always there is a just only multiple and divide the what exactly present in the denominator side, just changes the sign of this one denominator. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನನ್ನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಡಿವೈಡೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. 1 minus cos theta minus of I of sin theta divided by 1 minus cos theta minus of I of sin theta. Now we should multiply to each other. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, z is equal to 1 into something value is we getting again a something value 1 minus cos theta, so minus of I of sin theta and whole divided by, this is considered a and this is considered as a b. In between these two values there is a sign plus, and 1 minus cos theta is again considered as a and I sin theta is again considered as a b. This sign is minus. We already know about that is a basic formula, a plus b, a minus b, it means that a square minus b square. What will happen? A square antandra 1 minus cos theta whole square. 1 minus cos theta whole square, it means a square. Plus into minus ಆಗುತ್ತಾ, b square ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? b square, it means I square and sin square theta. ಹೌದಿಲ್ಲ? sin square theta. Next what happen? z is equal to 1 minus cos theta, so minus I of sin theta divided by 1 minus cos theta minus I sin theta. Now we should expand this one value 1 minus cos theta whole square. It is of the form again a minus b whole square. This is considered as a minus b whole square. Again apply the formula. What will happen? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, a square ಅಂತಂದ್ರೆ 1 square plus b square ಅಂತಂದ್ರೆ cos square theta minus 2 into ab. 2 into ab ಅಂತಂದ್ರೆ 2 into 1 into cos theta ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 into cos theta minus I square ಅಂತಂದ್ರೆ it means that what is the value of I square? I square ಅಂತಂದ್ರೆ equal to -1 ಅಂದ್ರೆ -1 minus ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, sin square theta z is equal to 1 minus cos theta minus I sin theta, so divided by 1 square ಅಂದ್ರೆ 1
plus cos square theta plus sin square theta is equal to, by according to the trigonometry identity, cos square theta plus sin square theta ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, minus 2 of cos theta. So this again we should simplify. What we will get? 1 minus cos theta minus of I sin theta. So divided by 1 plus 1 is 2 minus 2 of cos theta, and z is equal to 1 minus cos theta minus I of sin theta. In between these two values, 2 is one number, 2 cos theta is another one more number. In between these two values, what exactly common value is there? Yenait hagadre common value. So there is a 2 is a common number. So in between these two values, that's why we should keep outside. 2 ಅನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಉಳಿದೇನೋ 1 minus cos theta, 1 minus cos theta. Okay na? So this is 2 of 1 minus cos theta is related to the both the values. It means real part ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ, imaginary part ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. That's why this value should be divided to the once again real part, once again to the imaginary part. What it will give? ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? 1 minus cos theta divided by 2 of 1 minus cos theta minus of I of sin theta divided by 2 of 1 minus cos theta. ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅವ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾನ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗೈತಿ. 1 minus cos theta, 1 minus cos theta, both are cancels. What's remain in the part of the real part? What will get? 1 by 2. This is a real part. We don't go to the simplify again half angle formula, so it is not necessity because of in that question asking only so real part. That's why if you getting the value of real part, it is sufficient. What is the answer? Here it is a is the answer. 1 by 2 is an a correct option. Next question, fourth one. This question is asked in the year of the 17th. So this is one of the very important question in the complex number annual examination and also so important in the KCET. So here they are given 1 plus I divided by 1 minus I raised to m is equal to 1, and they are asking there is a least positive integral value of m. It means that we are going to find the value of m. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 3 4 1 ದೇರ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ 1 plus I divided by 1 minus I raised to m is equal to 1. How to finding the value of m? So remember students, if they are given like this, x raised to a is equal to x raised to, so it means 2. Whenever there are basements are same, ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮವಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದರ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಾತಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವುಗಳ ಬೇಸಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಪವರ್ಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸೊ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಟು ಪವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ದಿ ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಹೌದಿಲ್ಲೋ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗಿರಬೇಕು? ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 plus I divided 1 minus I ಐತಿ, ಇಲ್ಲ 1 ಐತಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಈ 1 plus I divided by 1 minus I ಅನ್ನು 1 ರೂಪದೊಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್.
ಸೊ ಈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ 1 ಮೈನಸ್ ಐ ಐತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಾದರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು. ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಐ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಐ ಏನಾದರೂ ಛೇದದೊಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಇ ಅನ್ನು ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಂದ ರಿಮೂವಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್, ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಷಲೈಸೇಷನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ. ಸೊ ರೇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. And this is same to same. This is 1 plus I and this is 1 plus I. A into A is equal to what happen? A square. Similar values if you multiply to each other, that should be given that whole square. That number make whole square. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 plus I ಅಂದ್ರೆ 1 plus I whole square ಆಗುತ್ತೆ divided by. So this is consider A minus B. This is A. This is consider B. So just observe, this is an A minus B and this is an A plus B. Multiply each other, A minus B into A plus B. It means that we already knew that about that one. A minus B, A plus B antandra A square minus B square. Here what happened, this one 1 minus I 1 plus I antandra 1 minus A square minus B square. B square ಅಂದ್ರೆ B square ಫಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ, I square ಐತಿ, A square ಅಂದ್ರೆ A square. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಮ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಎಮ್. ಓಕೆನಾ. ನೌ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಬ್ರಕೆಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಆಫ್ 1 ಇಂಟು ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2i. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ this what often 1 square 1 raised to anything is again equal to 1. So minus of I square ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ I square is equal to -1. ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ -1 is equal to 1. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ 1 I square ಅಂತಂದ್ರೆ -1 ಪ್ಲಸ್ 2i ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ 2 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ, ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನು ಬರೀರಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ. Okay, now we have to make cancellation between these two values. What exactly remaining? 2i divided by 2 raised to m is equal to 1. This 2 cancels and remaining I raised to m is equal to 1. So now ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಎರಡು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಬಂದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇವೆರಡು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇಮ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ, -1 ಹೌದಿಲ್ಲ. ಐದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1 ರೇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹೌದಾ? ಈ ರೂಟನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? -1 ರೇಸ್ ಟು 1/2 ರೇಸ್ ಟು ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ದೀಸ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಾವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1 ರೇಸ್ ಟು m/2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಂದ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಸೇಮ್ ಬಂದ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ -1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಇಟ್ ಇಸ್
So now we are not getting the, still also we are not getting the, there is a same values on the both the sides. ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈಗ? ಸೊ ನಾಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಾಗುತ್ತಾ? 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ -1 raised to m/2 and 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ -1 whole square. Just observe here, when it comes 1 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? -1 ಅನ್ನು -1 ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. -1 into -1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? -1 whole square. So that's why we can write this type. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಸೇಮ್ ಆದವು, -1 -1. Now we can easily comparison between the what exactly present on the powers. ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? n/2 is equal to 2 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? m is equal to 4, which is correct. ಹಾಗಾದ್ರೆ C option is correct. Next, fifth one is, what is answer about this one? If 1 minus I raised to 96 divided by 1 plus I raised to 96 is equal to a plus ib, then what is the values of the a comma b ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. First option is 1, 1, B option is 1, 0, and C option is 0, 1, and D option is 0, -1. What will happen? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. First one, write as it is. There is a given equation 1 minus I divided by 1 plus I raised to 96 is equal to a plus ib. 1 minus I divided by 1 plus I raised to 96 is equal to a plus ib. Okay na? Nodri hagadra, whenever they are asking to finding the value of a plus ib. So nodri, just observe madri, idu a plus ib ಐತಿ. ಇಲ್ಲೇನೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು 1 minus I divided by 1 plus I ಐತಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ a plus ib. ಹೌದಾ? ಈ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? a plus ib ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎ ಬಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ? ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ a plus ib ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕನ್ವರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ a ಮತ್ತು ಬಿಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಪಾರ್ಷಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 minus I divided by 1 plus I. ಹೌದಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? 1 plus I ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಸೊ ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಬೋ ಸೈಡ್ 96 is equal to a plus ib. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 minus I into 1 minus I is 1 minus I whole square divided by, this is an a plus b, a minus b ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ? a square minus b square ಅಂದ್ರೆ 1 square minus I square. So raised to 96 is equal to a plus ib. Similarly, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್. 1 minus I whole square ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? 1 square a minus b whole square. ಅಪ್ಲೈ ದ a minus b whole square. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ? a square b square minus 2ab ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ a minus b ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 minus I whole square ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 1 a ಜಾಗದಾಗ 1 ಐತಿ, 1 square ಪ್ಲಸ್ b ಜಾಗದಾಗ I ಐತಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ I square minus 2 times of a into b ಅಂದ್ರೆ 1 into I, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2I. ಸೊ raised to divided by 1 minus I square ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? -1, 1 minus ಅಂದ್ರೆ +1 is equal to a plus ib. ಇದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ? 96 ಐತಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಗೇನ್ ನೋಡ್ರಿ, I square ಅಂದ್ರೆ ಏನು? -1. I square ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? -1. ಸೊ ಹಿಯರ್ 1 plus into minus, -1 minus 2I divided by 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. raised to 96 is equal to a plus
IB ಅಂದ್ರೆ 1 minus 1 both cancels, remaining ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ -2i divided by 2 raised to 96 is equal to a plus IB ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಳಿಯೋದೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ -i raised to 96 is equal to a plus IB. It means this equation, this whole equation should be converting in terms of a plus IB. ನಮಗೆ ಪವರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪವರ್ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನಾವು ಅಗೇನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ 96 ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು 96 ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ, -i whole square. ಸೊ 2 into which number is equal to 96? 2 into ಯಾವ ನಂಬರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ 96 ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 46 40, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 96 48 ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 96. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 into 48. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a plus IB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದೇನಲ್ಲಿ i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತಾ, ರೇಸ್ ಟು 48 ಉಳಿತು, a plus IB. ನೆಕ್ಸ್ಟು i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. -1 raised to 48 a plus IB. This is 48 is even number. -1 raised to even number is again gives a positive value. It means remains 1 a plus IB. So ಹಾಗಾದ್ರೆ this one can be expressed in terms of a plus IB. How? ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ? 1 plus i of 0 is equal to a plus IB. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ a, what is the number? a is equal to 1. in the placement of b, what is the number? 0. so ಹಾಗಾದ್ರೆ your option is correct. which one? so 1, 0 is correct. b option is correct. Next question, sixth question is, this question is asked in the year of the 2020. So if z is equal to x plus iy, then the equation mod of z plus 1 is equal to mod of z minus 1 is represent. So it will definitely shows the which one option, ಯಾವುದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಲ್, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, x axis and y axis. So by using this one equation, z is equal to x plus iy, so which one option is correct ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. once again we write the given data, z is equal to x plus iy and what they are given, mod of z plus 1 is equal to mod of z minus 1. exactly it will represent which one option ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವುದು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸರ್ಕಲ್, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, x axis, y axis. ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x square plus y square is equal to r square. if they are center given x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ, 4 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. y square is equal to 4x, x square is equal to 4ay, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. x axis ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? y 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ y axis ಅಂದ್ರೆ x 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ವೆರೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ z ಈಸ್ ದೇರ್, ಅಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ x ಪ್ಲಸ್ iy. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ z ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಪ್ಲಸ್ iy ಗಳನ್ನು ಕೀಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಮಾಡ್ ಆಫ್ x ಪ್ಲಸ್ iy ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಆಫ್ x ಪ್ಲಸ್ iy ಮೈನಸ್ 1, x ಪ್ಲಸ್ iy ಮೈನಸ್ 1. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, x ಪ್ಲಸ್ iy ಪ್ಲಸ್ 1, x ಪ್ಲಸ್ iy ಮೈನಸ್ 1 ಆಯ್ತದೀಗ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂತೀಗ. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ z ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಫಾರಮ್. ಅದರೊಳಗೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಐ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸನ್ನು ಒಂದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, y is considered as a imaginary part. Here also same to same, this is considered as a real part, y is considered as a imaginary part. ಐತಿ okay now if suppose for any complex number if you applying the mod, it means ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿಗೆ ಮಾಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ, ಇದರರ್ಥ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ z ಕಂಡುಹಿಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ರೂಟ್ ಆಫ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? Similarly, wherever there is a is there at that places, keep that one value. Wherever there is a b places, y is there at that places, changes the value. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸಾರಿ, ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೇನು? ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆನಾ? ಹಿಯರ್ keenly observe but this root cancels. Remaining values are x plus 1 whole square plus y square is equal to x minus 1 whole square plus y square. Now just observe madri, here it is of the form a plus b whole square and it is an a minus b whole square. Expand that one, ಏನಾಗುತ್ತೆ? x square plus 1 plus 2x plus y square is equal to x square plus 1 minus 2x plus of y square. This x square both are cancels because of if this value can be shifting into positive side, this one LHS side, what will get? So ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ before we going to shifting. ಪ್ಲಸ್ 2x ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದು ಮೈನಸ್ 1 ಆಯಿತು, ಮೈನಸ್ 2x ಇದು ಪ್ಲಸ್ 2x ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದು ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2x ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿತು. Here it is both the values are same, it means both the signs are same. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2x plus 2x is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ 4x equal to 0. 4 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಏನು ಉಳಿತು? x equal to 0. x equal to 0 when it is possible, what it means? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ x equal to 0 ಅಂತಂದ್ರೆ y axis ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ here your option is D, y axis. Next question is 7th one. The value of Z1 divided by Z2 where Z1 is equal to 2 plus 3i, Z2 is equal to 1 plus 2i is 8 by 5 plus I of 1 by 5. Second, 8 by 5 minus I of 1 by 5. Third one is 1 by I, 1 by 5 minus I of 8 by 5. Fourth one is none of this. Which one is correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೀಗ Z1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ Z2 ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. Z1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ Z2 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ Z1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ Z2. Z1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 3i ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Z2 ಅಂದ್ರೇನು? 1 ಪ್ಲಸ್ 2i. ಹೌದಾ? 2 ಪ್ಲಸ್ 3i ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 2i. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್. ನಾವೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಹೌದಾ? ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್. ವೈ? ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಐ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸೈಡ್, ಐ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಐ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರ್ಯಾಷನಲೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕರ್ಣಿಕಾರಕ 1 minus 2i divided by 1 minus 2i. It means we should simplify. It means multiply 2 into 1 is 2. 2 into minus 2i is minus 4i plus 3i into 1 is plus 3i plus into minus 3 2 6i square divided by a plus b a minus b ಅಂದ್ರೆ 1 into 1 square plus into minus 2i whole square 2i whole square. ಎಷ್ಟೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 2 minus 4i plus 3i ಅಂದ್ರೆ minus i square ಅಂದ್ರೆ minus 1. So it means minus 6 of minus 1 divided by 1. So it means 1 minus, again make square. This square can be a, so multiple to all these values. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, i square. It means 2 square ಅಂದ್ರೆ 4, i square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ i square as it is keep. So next ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 2 minus i minus into minus plus 6 divided by, so 1 minus 4 i square ಅಂದ್ರೆ minus 1. It means next ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, next ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 plus 6 is 8 minus i divided by 2 plus, and this one is 5. And next one, what will happen, this 5 can be a divided to the both the numerator values. What we will give is 8 by 5 minus I by 5. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, so that one, second one is correct. 8 by 5 minus I of 1 by 5 is correct. Next question is 8th one question. For a positive integer n, the expression is, whenever if we simplify this one value, whenever if we simplify this one equation, what exactly getting the answer. ನಾವು ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, 1 minus I raised to n, 1 minus 1 by I, 1 by I raised to n, 1 minus I raised to n, 1 minus 1 by I raised to n. So just observe here, this is of the form a plus ib. Okay, ಇದು a plus ib ಫಾರಮ್ ಒಳಗೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಇದು a plus ib ಫಾರಮ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, I is present in the denominator side, that's why. ಸೊ ಐ ಏನಾದರೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇನಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, a plus ib ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು a plus ib. ನಾವೇನಾದರೂ a plus ib ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ I shouldn't be present on the denominator side. I ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ, 1 minus I raised to n. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಐ ಎಷ್ಟೈತಿಲೋ ಆ ಐಯನ್ನು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ n. So what will happen, 1 minus I raised to n, 1 minus 1 into I is I into I is I square. So next 1 minus I raised to n, 1 minus I square ಅಂದ್ರೆ minus 1 raised to n. Next 1 minus I raised to n, it means minus into minus ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 plus I raised to n. ನೋಡ್ರಿ, so 1 minus I and 1 plus I both are different values, but both the powers are same. ಹೌದಾ, ಪವರ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಐತಿದಾಗ x raised to n and y raised to n ಈ ರೀತಿ ಐತಿ. ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. x raised to n, y raised to n ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಆ ಎರಡೂ ಚರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಈ ಎರಡೂ ಪವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪವರ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, xy raised to n is can be written as x raised to n and y raised to n. ಲೊಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಒಳಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, 1 minus I, so it means 1 minus I and
1 plus I raised to, it means whole raised to n. So this is a minus b and this is a plus b. ಏನಾಗುತ್ತಾ a square minus b square ಅಂದರೆ 1 square minus I square, 1 minus I square raised to n. So 1 minus I square ಅಂದ್ರೆ minus 1 raised to n. So 1 minus minus 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 raised to n. What is the answer? C is the answer. 2 raised to n. 2 raised to n. Next one. Ninth one question ಹೇಳತ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ, so mod of 1 divided by 2 plus I whole square minus 1 divided by 2 minus I whole square. So if we simplify this is value, this is equation, what we getting the exact answer is. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾವೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ನೋಡ್ರಿ, 2 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮೈನಸ್ ಐ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 2 plus I whole square and 2 minus I whole square. Now this is 2 plus I both cancels. Remaining 2 minus I whole square and so minus of 2 minus I cancel, minus of 2 plus I whole square is remaining, divided by LCM ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 plus I whole square and 2 minus I whole square ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್ a minus b whole square, ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಪ್ಲಸ್ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಇಂಟು ab ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ 4i ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ it is a plus b whole square. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ I ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 4i and divided by, this is takes as a plus b whole square. Again expand this one, 4 plus I square plus 4i and this is an a minus b whole square. Expand this one again according to the formula, a square plus b square minus 2ab, 4 plus I square minus 4i, minus of 4i, 4 plus I square minus 4i. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 4i ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ minus 1 minus 4i inside the bracket. Minus is there. Next, so inside the bracket 4i square and minus 1 and this is plus of 4i and next inside the bracket again simplify that one, 4i square and minus 1 plus of 4i and so 4i square and minus 1 so minus of 4i and simplify. These are all the values. What we will get exactly, 4 minus 1 under 3 minus 4i and minus of 4 minus 1 under 3 plus 4i and divided by 4 minus 1 is 3 plus 4i and 4 minus 1 is 3 minus 4i. So simplify again, removable about bracket, ಈ brackets ಗಳನ್ನ removable ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. 3 minus 4i minus into plus is minus 3 minus into plus minus of 4i divided by, so multiple to each other, it is considered as a, it is considered as a b, it is considered as a, it is considered as a b, a plus b, a minus b, again it is of the form a square minus b square. ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 minus 4, it means ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 4 into 4 square ಅಂದ್ರೆ 16 I into I square. So plus 3 minus 3 cancels,
ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತಾ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೊ ಮಾಡ್ ಆಫ್ -4i ಉಳಿತು. -4i ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದನ್ನು -8i ಆಯಿತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9i² ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. 9 ಆಫ್ -16 ಆಫ್ -1. ಸೊ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ -8i divided by minus into minus plus 9 plus 16. So it means ಏನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ -8i divided by 25 ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. Here mod is there. So it is you have to calculate the R mod of z, modulus of z ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ mod of this is, so it is mod is there, we have to calculate this one. It is of the form after removable about this one, don't remove this one, apply this one inside the calculate the modulus of z. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 0 plus of 0 square and -8 divided by 25 whole square. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 0 square is 0 square is 0 and minus whole square is it can be minus whole square is -1 minus raised to even number is converting into positive. That next one 8 divided by remaining is 25 whole square. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ root of 8 divided by 25 whole square ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ 8 divided by 25. which one is correct ಹಾಗಾದ್ರೆ 8 divided by 25. So B option is correct. Option number B ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ that's one is correct. Pause the video to note it. And next come to the 10th question. I is equal to root of -1, n is positive integer. So they are asking I raised to n plus I raised to n plus 1 plus I raised to n plus 2 plus I raised to n plus 3. What about this one ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Simplified, after simplified what we getting the value ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So how to obtain the value of this one? ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ just observe here, write the given equation once again. I raised to n plus I raised to n plus 1 plus I raised to n plus 2 plus I raised to n plus 3. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ I raised to n ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಿ ಕಾಮನ್ ಐತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ I raised to n plus I raised to n plus 1 it can be written as I raised to n into I. ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ whenever there are basements are same at that time only both the powers are added. ಇವುಗಳ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಪವರ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ I raised to n plus 1. ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಟು ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ I raised to n plus 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ದಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ I raised to n into I. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ I raised to n and I square plus it can be written as I raised to n into I cube. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೂ I raised to n ಕಾಮನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ I raised to n ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ಹೊರ ಹಾಕ್ರಿ. I raised to n ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜಾಗದಾಗ 1 ಉಳಿತು. I raised to n ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದೊಳಗೆ I ಉಳಿತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ I raised to n ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ I square ಉಳಿತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ I raised to n ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದೇನು I cube. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I raised to n 1 ಪ್ಲಸ್ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ -1, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ I ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. I ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, I ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು I ಅಂದ್ರೆ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ -1 ಇಂಟು I. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ -1 ಇಂಟು I ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ -I ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ I. ನೋಡ್ರಿ I raised to n 1 plus I plus into minus -1 plus into minus I plus I minus 1 plus 1 both cancels. I raised to n into 0
ಸೊ I raised to n into 0 is equal to 0. Which one is correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ D option is correct. Next 11th question is, if z is equal to 1 plus I, then the multiplicative inverse of z square, multiplicative inverse of z square ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ multiplicative inverse ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ CET ಫಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 plus I, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ z is equal to 1 plus I. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೆಡ್ ಅನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಆ ಜೆಡ್ ಅನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು 1 by z. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈ 1 plus I ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 plus I ಆಗುತ್ತೆ. 1 by z is equal to 1 divided by 1 plus I. This is an multiplicative inverse of z. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 plus I. Multiplicative inverse of z, it can be written as 1 divided by 1 plus I. This is not a final answer about multiplicative inverse of z. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ಡು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? A plus IB ಫಾರಮ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು. A plus IB ಫಾರಮ್ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ I is removed from the denominator. I ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದು? ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ I ಅನ್ನು ರಿಮೂವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 1 minus I divided by 1 minus I is equal to 1 into 1 minus I is 1 minus I divided by A plus B. A minus B ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ A square minus B square, ಇದರ ಅರ್ಥ 1 square minus of I square, 1 minus I divided by 1 square ಅಂದ್ರೆ 1 minus of I square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ minus 1. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ 1 minus I divided by minus into minus plus 1 plus 1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಈಸ್ 1 minus I divided by 2. ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಅನ್ನು 1 by 2 minus I of 1 by 2 ಕೇಳಿದ. ಹೌದಾ? 1 by 2 minus 1 by 2. ನಮಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಜೆಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ ಮಾಡಿರಿ. 1 by 2 minus I of 1 by 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಮ್ A minus B ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, A square plus B square minus 2AB. ಅಪ್ಲೈ A square ಅಂದ್ರೆ 1 by 4 ಪ್ಲಸ್ B square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I square into 1 by 4. B square ಅಂದ್ರೆ I square, 1 square divided by 2 square ಅಂದ್ರೆ 4 minus 2 into AB ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 by 2 into B, it means I into 1 by 2. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 1 by 4 I square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ minus 1 into 1 by 4, 2 get cancels, minus of I divided by 2. 1 by 4 minus of 1 by 4 minus I by 2. This is minus 1 by 4 and plus 1 by 4, both cancels, remaining is minus I by 2. Andra, which one is correct? D option is correct, minus I by 2. So option ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ minus I by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Next one, we go to the 12th one. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 12th one ಏನಾಗುತ್ತೆ? It's simple question for 3 marks in annual examination, but here it is a single marks. If x plus y, x plus iy is equal to root of a plus ib divided by c plus id, then x square plus y square ಮತ್ತೆ whole square ಐತಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? By using that one x plus iy, so we have to proving x square plus y square whole square. What is the option? ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ.
ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿ. ಹೌದಾ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪಿಲ್ ಮೈನಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಮೈನಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಎ ಇದ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಡಿ. ದಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಹೌದಾ, ಮಲ್ಟಿಫಲ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಫಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ವೈ is equal to, so there is the first equation is a plus ib divided by c plus id into root of a minus ib divided by c minus id. ಹೌದಾ, here it is of the form root x and root y. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಇವೆರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದೇ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಐ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಡಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 y square is equal to, this is of the form a plus b and this is an a minus b. Apply the formula about this one, a plus b, a minus b ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, a square minus b square ಆಗುತ್ತೆ. It means that a into a is a square plus into minus minus I square, b into b is b square divided by. Similarly, apply again a plus b, a minus b formula. What will happen? C into c is c square plus into minus minus I square d square. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡೋಣ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ I square ಅಂದ್ರೆ minus 1, it means d square. What's remain? X square plus y square is equal to root of a square minus into minus plus ಆಗುತ್ತೆ, b square divided by c square minus into minus plus d square. So next, squaring on both the sides. Squaring on both the sides. What will get? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ x square plus y square whole square is equal to, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿಯೋದೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್.